61వ ప్రశ్న. వాట్ ఆర్ యూ మమ్లింగ్ ఓవర్ దేర్? అమ్మ సెట్ లవ్లీ. చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మమ్లింగ్. స్పీకింగ్ అన్క్లియర్లీ అండ్ క్వైట్లీ, నాట్ విల్లింగ్ టు డూ సంథింగ్, హ్యాంగింగ్ డౌన్వర్డ్, అడ్మైరింగ్. మమ్లింగ్ అనగా అర్థము. సో ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, స్పీకింగ్ అన్క్లియర్లీ అండ్ క్వైట్లీ. 62వ ప్రశ్న. సివి రామన్ అడ్వైస్ టు యంగ్ సైంటిస్ట్ was to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. Choose the synonym of the word confine. Disappear, restrict, move, walk. Confine anaga arthamu. The correct answer is option 2, restrict. 63వ ప్రశ్న. He groaned in despair. Choose the antonym of the word despair. Option 1, misery, gloom, sorrow, hope. Despair antonym. The correct answer is option 4, hope. Choose the word with correct spelling. Cruel, stupefied, disparate, voracious or voracous. So the correct answer is option 2, stupefied. The correct spelling word is stupefied. 65వ ప్రశ్న. He has gone away from his house. Choose the meaning of the phrase gone away. Escaped from the difficulties, adjusted to the problems, moved away from a place, discussed about his house. He has gone away from his house. Meaning of the gone away. The correct answer is option 3, moved away from place. 66వ ప్రశ్న. Choose the word with a prefix. Darkness, unknown, humbly, cruelty. So the correct answer is prefix అనగా ముందర వర్డ్ యాడ్ చేయడం. సో నోన్కు అన్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేస్తే అన్నోన్ అయింది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. 67. Being tired, he lay down on the sofa. This sentence is interrogative, imperative, simple, compound. So friends, the correct answer is option 3, simple sentence. Next, 68. Choose the grammatically correct sentence. Both Hari and I don't like horror films. Both I and Hari don't like horror films. Both Hari and I liked horror films. Both I and Hari doesn't like horror films. So guess the answer, friends. The correct answer is option 1, both Hari and I don't like horror films. 69వ ప్రశ్న. They dash the bridge by next week. Choose the correct form of the verb that fits the blank. They repair the bridge by next week. They will repair the bridge next week. They will have repaired. They repairs. So friends, by next week అనేది మనకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ను తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్న వాటిని ఎన్నుకోవాలి. ఫ్యూచర్ టెన్స్లో
మనకు విల్ రిపేర్, విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్ అనేది అనమాట. సో ఏది చూస్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3, విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్. 70వ ప్రశ్న. దట్ ఈజ్ రియల్లీ ఏ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్. చూజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దట్. కంజంక్షన్, ప్రొనౌన్, అన్ అడ్జెక్టివ్, ఎ లింకర్. సో దట్ ఈజ్ ఏమి తెలుపుతుంది? హియర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రొనౌన్. దట్ అనేది ప్రొనౌన్ను తెలుపుతుంది. 71వది. నెపోలియన్ హూ వన్ ద ఫ్రెంచ్ హానర్ డైడ్ ఎట్ సెయింట్ హెలీనా. దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ కండిషనల్ క్లాస్, డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, నౌన్ క్లాస్. సో కమాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుందన్నమాట. 72వ ప్రశ్న. ఐ డాష్ దిస్ లెటర్ at once. Choose the correct form of the verb that fits the blank. I will post this letter at once. I will be posting. I will have posted. I posted. So answer guess cheyandi. Which one is correct answer? The correct answer is option 1. I will post letter at once. He speaks dash Hindi well. He speaks a Hindi, an Hindi, the Hindi, no article is needed. So he speaks dash Hindi. The correct answer is no article is needed. They may feel jealous dash your success. At, of, on, with. They may feel jealous dash your success. The correct answer is of. They may feel jealous of your success. Alexander was the greatest soldier in the world. Choose the positive degree of this sentence. So positive degrees select చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ది గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ. సెకండ్ ది గ్రేటెస్ట్ సోల్జర్స్ అని ఉంది, సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ సోల్జర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ అలెగ్జాండర్. ఇది ఏ దాంట్లోనూ లేదు. ఇక మిగిలింది నో అదర్ సోల్జర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ సో గ్రేట్ యాజ్ అలెగ్జాండర్. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 76వ ప్రశ్న. చూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు రిజెక్ట్ సంబడీస్ ఇన్విటేషన్. బై ఆల్ మీన్స్, విత్ ప్లెజర్, ఐఎమ్ సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Choose the expression that can be used to reject somebody's invitation. ఎవరైనా మనల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా రిజెక్ట్ చేయాలి? సో ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఐఎమ్ సారీ. ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి మనము ఈజీగా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. 77వ ప్రశ్న. డోంట్ త్రో ఇట్. చూస్ ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. విల్ యూ, వోంట్ యూ, ఆర్ యూ, ఈజ్ ఇట్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, విల్ యూ. 78వ ప్రశ్న. దట్ బాయ్ విల్ బీ హంగ్ సెడ్ ద జెంటిల్మెన్. చూస్ ద కరెక్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ద జెంటిల్మెన్ సెడ్. సో చూద్దాం. ఇఫ్ రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి. మీరు ఒకసారి ఆన్సర్ గెస్ చేయండి ఫస్ట్. సో ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇఫ్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు. ఆస్క్డ్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కాదు. ఇక 3, 4 ద జెంటిల్మెన్ సెడ్ దట్ బాయ్ విల్ బీ హ్యాంగ్డ్, దట్ బాయ్ వుడ్ బీ హ్యాంగ్డ్. So the correct answer is option 4. That comes again 2 times as conjunction as pronoun.
will be changed as would be. So the correct answer is option 4. They heard a soft voice. Choose the passive voice of the sentence. They subject, heard verb, a soft voice is object. ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ రావాలి. సో ఏ సాఫ్ట్ వాయిస్ అనేది ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో ఉంది. మీరు ఆన్సర్ గెస్ చేసి చెప్పండి, నేను ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్ వాయిస్ హియర్డ్ బై దే ఆర్ బై దెమ్. దెమ్ అని రావాలి కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 80. దిస్ పంక్చుయేషన్ మార్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సపరేట్ ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. కోలన్, సెమీకోలన్, కామా, హైఫన్. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ను సపరేట్ చేయడానికి ఏ మార్క్ యూజ్ చేస్తామని. మనం కామాస్ ఉంటే నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇలాగే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్లో ఏమి ఉపయోగిస్తామంటే కామాస్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. In an informal letter, yours lovingly is used in this part of a letter. ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో యువర్స్ లవింగ్లీని ఎక్కడ రాస్తాము? బాడీలో, ఓపెనింగ్లో, క్లోజింగ్లో, హెడ్డింగ్లో. సో వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. క్లోజింగ్, లెటర్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మనం యువర్స్ లవింగ్లీ అని రాస్తాం కదా. చూస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అన్నీ ఎస్హెచ్ఆర్తో కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత 4th లెటర్ వచ్చేసి ఏ, ఫస్ట్ శ్రాంక్, తర్వాత ఐ 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈఎన్. సో ఈ తీసుకుందాం. శ్రీక్, దానికంటే ముందు ఎస్హెచ్ఆర్ఈడబ్ల్యూ ఉంది. శ్రాంక్, శ్రీయు, అలాగే శ్రీక్, శ్రైన్. శ్రీక్, శ్రైన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. 83వ ప్రశ్న. సోక్రటిస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్. Socrates was funny looking man with a high bald dome shaped head, a face very small in comparison, a round upturned nose and a long way beard that didn't seem to belong to such a perky face. His ugliness was a standing joke among his friends. Socrates' appearance was gloomy and miserable, delightful, a handsome, a sense of joy to the people. So answer guess cheyandi. The correct answer is option 4, a sense of joy to the people. The people of the town were staring at the sight of 2 swans carrying a turtle in the sky. Look at that. This is a rare sight that 2 birds are carrying a turtle. With the help of stick, they shouted in admiration. The people of the town shouted in admiration because they saw 2 swans carrying turtles in the sky. They lived in the town. The turtles was carrying 2 swans in the sky. They saw 2 swans carrying a turtle with the help of a stick. So which one is correct, friends? 1 and 4 are same, but with the help of stick is correct. So that's why option 4 is correct answer. Next, the following is a manual of instruction: textbook, lesson plan, comparison notebook, question paper. కింది వాటిలో ఏది మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. 86వ ప్రశ్న. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ SOS అప్రోచ్ వాస్ రూత్ వైర్, ఏఎస్ హార్న్బై, నోమ్స్కీ, వాట్సన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, ఏఎస్ హార్న్బై. 87వ ప్రశ్న. రోల్ ప్లే ఈజ్ ఏ రీడింగ్ టాస్క్, రైటింగ్ టెక్నిక్,
లిజనింగ్ యాక్టివిటీ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ. రోల్ ప్లే అన్నది రీడింగ్ టాస్క్ కాదు, రైటింగ్ టెక్నిక్ కాదు. లిజనింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఓరల్ ఫ్లూయెన్సీ యాక్టివిటీ. Bilingual method was advocated by bilingual method was advocated by Skinner, C.J. Dodson, Watson, Chomsky. So answer is option 2, C.J. Dodson. The test that is used for assessing the academic status of learner in his class: an intelligence test, an achievement test, an aptitude test, personality test. Academic status of the learner in his class is not intelligence test, not aptitude test, not personality test. So that remaining is achievement test. Last one. Reference skills are developed by extensive reading, elaborated reading, intensive reading, in-depth reading. Reading skills are developed by reference skills are developed by. So the correct answer is option 1, extensive reading అని ఉంది. సో బట్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్లో కూడా రెఫరెన్స్ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.